Namaskar. Here we are going to solve some more examples of limit. If you observe this example, there is a square root sign in numerator, and if you substitute directly y is equal to 0 in the denominator will become 0, and anything upon 0 will does not exist. So first we have to simplify this term, and in numerator there are square root signs. So rationalization process or rationalization method will be used here. So first काय करायचं आपल्याला स्क्वेअर रूट सो रॅशनलायझेशन प्रोसेस रॅशनलायझेशन मेथड तुम्हाला झालेली आहे स्कूलमध्ये झाली रॅशनलायझेशन मेथड ती आपण यूज करणार आहोत. रॅशनलायझेशन मेथड काय सांगते that implies limit y tending to 0. रॅशनलायझेशन मेथड मीन्स इथे मायनस साइन असेल तर आपल्याला काय करायचं असतं प्लस साइनने मल्टिप्लाय करायचं. सो a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हा जो फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युल्यामध्ये ते फिट होईल किंवा मॅच होईल अशा पद्धतीने आपल्याला ते करायचं असतं. सो स्क्वेअर रूट मायनस स्क्वेअर रूट आहे त्यामुळे स्क्वेअर रूट प्लस स्क्वेअर रूट करायला लागेल बिकॉज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी. So if one factor is there we have to introduce another factor and then calculation or multiplication of this factor will become a square minus b square. So here is square root of a plus y minus a. So this is a and this is b. Then a minus b is there. We have to introduce or we have to multiply by a plus b. But only for the numerator you cannot multiply only for numerator. So we have to multiply numerator and denominator. So a plus y minus a. So we are going to multiply by this factor. That is called rationalization. So numerator a plus y square root of a plus y minus square root of a upon denominator is y into square root of a plus y into rationalization means if there is a minus b factor then you have to multiply by factor a plus b where a is square root of a plus y. So square root of a plus y here is minus therefore we have to multiply by this plus square root of a upon we have to multiply numerator as well as denominator. So denominator ला पण आपण त्याच फॅक्टर ने मल्टिप्लाय करणार. So square root of a plus y plus square root of a. Now a minus b here and a plus b is here. So a minus b into a plus b you can write a square minus b square. So numerator मध्ये काय होणार a square minus b square चं फॅक्टरायझेशन ते झालं आणि डिनॉमिनेटर जो काय असेल तो सगळा एकत्र मल्टिप्लाय करून लिहायचा. That is equal to limit y tending to 0 a square this number or this term square means square root of a plus y and square minus this term square root of a bracket square and denominator will be y into square root of a plus y into this term. ला ब्रॅकेट घालायला लागेल दोन टर्म्स आहेत a plus y plus square root of a. Now square root of a plus y square root of a plus y आणि नंतर ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. सो स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर कॅन्सल होऊन जाणार आहे आणि इथे पण. सो न्यूमरेटर बिकम्स लिमिट y tending to 0 a plus y here and minus a because square root and square कॅन्सल आउट होणार आहेत एकमेकांना. एक तर a plus y इथे आणि इथे a राहणार आहे आणि डिनॉमिनेटर आहेच y into square root of a plus y into bracket में square root of a plus y plus square root of a. Now a cancel only y remains आणि y आणि हा y हे पण कॅन्सल होऊन जाणार आहे. नेक्स्ट स्टेपला तुम्ही कॅन्सल करू शकता which is equal to limit y tending to 0 y upon y into square root of a plus y into bracket square root of a plus y plus square root of a. डिनॉमिनेटर सिम्प्लिफाय करायची गरज नाहीये ते नंतर आपोआप तो ऍडजस्ट होणार. y कॅन्सल होईल इथे. आता फक्त काय राहिलं डिनॉमिनेटर राहिलं आणि न्यूमरेटरचं सगळं कॅन्सल झालेलं आहे. सो इट बिकम्स लिमिट y tending to 0 1 upon square root of a plus y. y कॅन्सल झाला
ज्याचा प्रॉब्लेम होत होता y टेंडिंग टू 0 डायरेक्ट y असेल तर y टेंडिंग टू 0 मध्ये y 0 होईल आणि डिनॉमिनेटर 0 होईल. आता y तो निघून गेलेला आहे, त्याच्यात डायरेक्ट 0 होतं. उरलं काय होतं स्क्वेअर रूट ऑफ a प्लस वाय इंटू ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ a प्लस वाय प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ a. आता तुम्ही डायरेक्टली y इज इक्वल टू 0 लिमिट घालू शकता. एकदा चेक करायचं की डायरेक्टली y इज इक्वल टू 0 घालून अजून डिनॉमिनेटर 0 तर येत नाही ना, अजून डिनॉमिनेटर 0 होत असेल तर पुन्हा काहीतरी सिम्प्लिफाय करत बसावं लागेल. पण डायरेक्ट 0 घातलं तर इथे a प्लस 0 ॲड a. सो इट इज पॉसिबल डायरेक्ट आता आपण त्याचं लिमिट घालू शकतो. सो काय येणार आहे 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ इथे a प्लस 0 इंटू इथे स्क्वेअर रूट ऑफ a प्लस 0 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ a. हे मल्टिप्लिकेशन आहे तेवढं लक्षात ठेवा, अदरवाईज सगळं मिक्स होऊन जाईल आणि नंतर आन्सर चुकेल. सो 1 अपॉन इथे स्क्वेअर रूट ऑफ a राहिलं इंटू ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ a प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ a. लास्ट कॅल्क्युलेशन येते, केअरफुली करा. विच इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ a इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ a प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ a. असं डायरेक्ट त्याचा a स्क्वेअर वगैरे होत नाही. ते काय होतं एक स्क्वेअर रूट आणि दुसरा स्क्वेअर रूट यांचे ॲडिशन होतं म्हणजे 2 स्क्वेअर रूट ऑफ a. 2 स्क्वेअर रूट ऑफ a. आता ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन येतं. सो स्क्वेअर रूट ऑफ a इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ a इंटू a असं आपण करू शकतो. सो 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट a इंटू स्क्वेअर रूट a. देन स्क्वेअर रूट a इंटू स्क्वेअर रूट a. मल्टिप्लिकेशन असेल तर तुम्ही त्याचं डायरेक्ट आन्सर a असं घेऊ शकतो. सो 1 अपॉन 2 इंटू a. दोन स्क्वेअर रूट्स आहेत, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर नंबर येईल 2a. सो आन्सर इज लिमिट ऑफ धिस फंक्शन इज 1 अपॉन 2a. आधी सिम्प्लिफाय करून बघायची टर्म सिम्प्लिफाय करून डिनॉमिनेटरला 0 येत नाही ना चेक करायचं आणि मग तुम्ही लिमिट काढू शकता. काही वेळेला कितीही सिम्प्लिफाय केलं तरी डिनॉमिनेटरला 0च येतं. अशा वेळेला तुम्ही असं म्हणू शकता की खरोखरच या जे काही टर्म दिलेली आहे किंवा जे फंक्शन दिलेलं आहे त्याचं लिमिट एक्झिस्ट होत नाही. असं काही वेळेला होऊ शकतं की लिमिट एक्झिस्टच होत नाही. फॉर दिस एक्झाम्पल ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज रॅशनलायझेशन मेथड. कारण इथे स्क्वेअर रूट आहे मायनस आहे. सो वन फॅक्टर इज देअर, वी हॅव टू इंट्रोड्यूस अनदर फॅक्टर और मल्टिप्लाय बाय अनदर फॅक्टर. देन वी विल गेट a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर आणि मग ते सिम्प्लिफाय होईल. सो a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी एक फॅक्टर अजून लागेल. सो बाय रॅशनलायझेशन मेथड आपल्याला न्यूमरेटरचं रॅशनलायझेशन करायचं आहे. इज इक्वल टू लिमिट p टेंडिंग टू 0. रॅशनलायझेशन कर आधी सगळा न्यूमरेटर लिहून घेऊ. 1 मायनस p स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वेअर अपॉन p स्क्वेअर. रॅशनलायझेशनसाठी a मायनस b हा फॅक्टर अवेलेबल आहे. आता फक्त आपल्याला a प्लस b ह्या फॅक्टरने न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो इंटू a प्लस b. सो a means 1 minus p square plus 1 plus p square upon square root of 1 minus p square plus square root of 1 plus p square. So this a plus b factor we have to multiply by this a plus b factor, then we will get a square minus b square in numerator and something will get cancelled because denominator मध्ये p square आहे, p tending to 0 आहे. सो डिनॉमिनेटर डायरेक्ट घातलं तर डिनॉमिनेटर 0 येतं. विच इज इक्वल टू लिमिट p टेंडिंग टू 0 a minus b into a plus b. So it will become a square minus b square. Here a is square root of 1 minus p square bracket square minus b square. b is square root of 1 plus p square bracket square upon p square into all this bracket. Square root of 1 minus p square plus square root of 1 plus p square. So the square root of 1 minus p square, square आणि square root cancel होतील. इथे पण square root आणि square root cancel होतील. सो फक्त काय रिमेन राहील की 1 minus p square minus ब्रॅकेट मध्ये 1 plus p square, which is equal to limit p tending to 0. Here 1 minus p square minus डायरेक्ट एका स्टेप मध्ये लिहिलं तरी चालेल, तर एक स्टेप अजून वाढेल की मायनस आणि हा ब्रॅकेट आहे. सो मायनस 1 प्लस p स्क्वेअर. सो डायरेक्ट तुम्ही एका स्टेपला लिहिलं तरी चालेल. म्हणजे काय -1 मायनस p स्क्वेअर ना, आतली साईन चेंज होणार आहे. सो 1 मायनस p स्क्वेअर -1 मायनस
p square upon denominator is p square into all this 1 minus p square plus square root of 1 plus p square. तर इथे काय होणार आहे 1 1 गेट कॅन्सल मायनस पी स्क्वेअर म्हणजे मायनस 2 पी स्क्वेअर राहील. सो लिमिट p टेंडिंग टू 0 न्यूमरेटर मध्ये मायनस 2 पी स्क्वेअर अपॉन डिनोमिनेटर में p स्क्वेअर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वेअर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वेअर. आता p स्क्वेअर कॅन्सल होईल मायनस 2 फक्त ब्रॅकेट मध्ये राहील सॉरी न्यूमरेटर मध्ये राहील आणि सो न्यूमरेटर मध्ये फक्त p स्क्वेअर सॉरी मायनस 2 राहिलेला आहे इज इक्वल टू लिमिट p टेंडिंग टू 0 मायनस 2 अपॉन p स्क्वेअर गेले स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस p स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वेअर एवढंच आहे. आता एकदा चेक करायचं डिनॉमिनेटर 0 होत नाही ना. जेव्हा p टेंडिंग टू 0 म्हणजे समथिंग टेंडिंग टू 0 आणि ते ॲडिशनच्या फॉर्म ॲडिशन सबट्रॅक्शनच्या फॉर्ममध्ये असेल तर शक्यतो होत नाही कारण टेंडिंग टू 0 आहे तर मी इथे 0 घातलं की हे नंबर्स तसेच राहणार आहेत त्यामध्ये राहतील. सो विच इज इक्वल टू मायनस 2 डायरेक्ट p आता सबस्टिट्यूट करायचं आहे p इज इक्वल टू 0 सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 0 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू मायनस 2 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 but square root of 1 is 1 so 1 plus 1 is 2 so minus 2 upon 2 which is equal to minus 1. So final answer is limiting value is minus 1. So simplify करून चेक करायचं सिम्प्लिफाय होत असेल तर करून घ्यायचं आणि मग असं फायनाईट आन्सर तुम्हाला मिळू शकतो. काही वेळेला सिम्प्लिफाय करून सुद्धा इनफायनाईट असला तर आणि यू कॅन से लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट देअर. नेक्स्ट एग्जाम्पल बघूया. लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब मायनस 7x प्लस 6 अपॉन x क्यूब मायनस 7x स्क्वेअर प्लस 16x मायनस 12. आता तुम्ही न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2 घालून बघा तुमच्या लक्षात येईल की न्यूमरेटर पण 0 होतं डिनॉमिनेटर पण 0 होतं. न्यूमरेटर एक वेळ 0 झाला तरी चालतो 0 आन्सर लिहू शकतो पण डिनॉमिनेटर 0 होऊन चालत नाही कारण मग लिमिट ते इन्फिनिटीकडे जातं वगैरे असं आहे. सर सुरुवातीला आपण ही जी टर्म आहे ती सिम्प्लिफाय करून तरी बघायची. अगदीच सिम्प्लिफाय केल्यानंतरही डिनॉमिनेटर 0च राहत असेल तर आपण काही करू शकत नाही. पण सध्या आधी आपण सिम्प्लिफाय करून बघणार आहोत. आता इथे फॅक्टरायझेशन मेथड यूज करता येईल. क्यूबिक पॉलिनॉमियल आहे. क्यूबिक पॉलिनॉमियलचे फॅक्टर्स कसे पाडायचे आपण बघितलेलं आहे. बऱ्याच मेथड्स त्याच्या घेतल्या आहेत. त्यातली एक छोटी आणि सोपी मेथड होती सिंथेटिक मेथड तर ती आपण इथे यूज करणार आहोत कारण फॅक्टर कसे पाडायचे हे आपल्याला इथे नाही बघायचं आहे. इथे आपल्याला हे लिमिट सॉल्व करायचं आहे त्यामुळे फॅक्टर्स आपण शॉर्टमध्ये तिथे काढून घेणार आहोत आणि नंतर लिमिट ॲक्च्युली काय येते ते बघायचं आहे. सो आपल्याला न्यूमरेटरच्या आणि डिनॉमिनेटरच्या पॉलिनॉमियलचे फॅक्टर्स काढावे लागतील. तर क्यूबिक पॉलिनॉमियलचे फॅक्टर्स काढताना एक फॅक्टर आपल्याला गेस करावा लागतो म्हणजे ट्रायल अँड एररने चेक करावा लागतो की कोणता आहे. तो फॅक्टर कसा चेक करायचा. एखाद्या नंबरला किंवा एखाद्या म्हणजे समजा असं असेल तर x-2 याला आपण फॅक्टर कधी म्हणणार जेव्हा 2 ही जी व्हॅल्यू आहे ती ह्या पॉलिनॉमियलमध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आन्सर जर 0 येत असेल फंक्शनल व्हॅल्यू 0 येत असेल देन x-2 इज अ फॅक्टर. तर असं 0 1 2 3 अशा व्हॅल्यूज घालून चेक करावं लागतं की फर्स्ट फॅक्टर त्याचा कोणता आहे. कारण क्यूबिक पॉलिनॉमियल त्याचे फॅक्टर्स कसे होणार एक होणार a प्लस बी असा होईल आणि दुसरा होईल a स्क्वेअर प्लस ab प्लस b स्क्वेअर. सो a प्लस b हा जो एक फॅक्टर आहे तो आपल्याला गेस करावा लागतो. हा एकदा मिळाला की सिंथेटिक मेथडने पुढचा दुसरा फॅक्टर आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो म्हणजे काढू शकतो कसं आहे. तर इथे दोन्ही टर्मसाठी आपल्याला एक फॅक्टर तर गेस करून घ्यायला लागेल पण तो सोपा आहे बिकॉज x इज इक्वल टू 2 घातलं तर ही पॉलिनॉमियल 0 होते ही पॉलिनॉमियल 0 होते. देअरफॉर देअर मस्ट बी वन फॅक्टर फॉर इच त्या दोन्ही पॉलिनॉमियलसाठी एक फॅक्टर नक्की आहे कोणता x-2 हा फॅक्टर तिथे नक्की आहे. तो एकदा एक फॅक्टर मिळाला की दुसरा फॅक्टर आपण मेथडने त्या मेथड यूज करून काढू शकतो. सो आपण फॅक्टरायझेशन मेथड आता यूज करणार आहोत. त्यासाठी आधी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर्स काढून घेऊ. इथे न्यूमरेटर x³ मायनस 7x प्लस 6 याचे फॅक्टर्स काढू इथे आणि इथे x³ मायनस 7x स्क्वेअर प्लस 16x मायनस 12. आता सिंथेटिक मेथड काय सांगते एक फॅक्टर माहीत असायला लागतो तो माहिती आहे आपल्याला कोणता आहे दोघांसाठी x-2 हा एक फॅक्टर आहे. x-2 हा फॅक्टर असेल तर इथे काय लिहितो आपण इथे 2 लिहायचं असतं. अशा पद्धतीने आपण ते ड्रॉ करतो
आणि जी काही क्युबिक पॉलिनॉमियल आहे त्याचे डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये कोइफिशियंट लिहायचे आणि जे नाही आहेत त्यांना 0 मानायचे. सो एक्स क्यूबला कोइफिशियंट आहे, सो 1. एक्स स्क्वेअर नाही आहे म्हणजे काय असणार आहे, तिथे 0 कोइफिशियंट असेल. सो एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट 0 लिहायचा, कुठलाही मिस करायचा नाही. डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये सगळ्याच्या सगळ्या कोइफिशियंट लिहायचे, जे नाही आहेत प्रेझेंट त्यांना 0 कोइफिशियंट म्हणायचे. सो 1 0 -7 6. अगदी सोपी मेथड आहे सेकंड फॅक्टर काढण्याची. त्याच्यानंतर पुढे काय करतो, हा 1 आहे म्हणजे जो काही फर्स्ट नंबर आहे तो ॲज इट इज इथे आपण असा लिहितो. त्यानंतर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करतो, 2 × 1 म्हणजे 2. मग 0 + 2 = 2. सो 2 × 2 म्हणजे +4. मग हे इथे लिहायचं. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, इथे लिहायचं. या दोघांची ॲडिशन इथे लिहायची. पुन्हा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन -6 इथे लिहायचं. या दोघांची ॲडिशन इथे लिहायची. हे 0 यायलाच हवं कारण 2 हा फॅक्टर आहे, हे आपण म्हटलेलं होतं. त्यामुळे हे लास्ट हे नक्की 0 होईल. आता एकदा 0 आलं की या बाजूने यायचं. धिस इज कॉन्स्टंट. ही x ची टर्म आहे आणि ही x स्क्वेअर ची टर्म आहे. सो अनदर फॅक्टर विल बी x स्क्वेअर. याचा कोइफिशियंट आला 1, याचा x चा कोइफिशियंट आला आणि साइन आला प्लस आणि कोइफिशियंट आला 2. सो 2x आणि कॉन्स्टंट आला -3. सो x स्क्वेअर + 2x - 3 ह्या डायरेक्शन यायचं. हा कॉन्स्टंट, ही x ची टर्म, ही x स्क्वेअर ची टर्म म्हणजे थोडक्यात कोइफिशियंट आले त्याचे आणि मग ती अशी लिहायची. आणि एक फॅक्टर कोणता आहे, x - 2 आहे, तो घेतला होता आपण, त्याच्यावरच ह्या 2 ला आपण इथे सिलेक्ट केले. सो x - 2 × x स्क्वेअर + 2x - 3 हे झाले याचं फॅक्टरायझेशन. हे फॅक्टर्स आपण नंतर यूज करू आणि मग काही कॅन्सल वगैरे होते का हो. आता सेम पद्धतीने याचं फॅक्टरायझेशन करायला लागेल. इथे पण सेम x - 2 हा फॅक्टर आहेच कारण 2 घातल्यावर 0 होतं म्हणून. सो x - 2 आहे, सो इथे परत तसंच करणार आपण. 2 घेणार इथे आणि सगळे कोइफिशियंट डिसेंडिंग ऑर्डरने लिहायचे. 1 -7 + 16 -12. 1 तसा घ्यायचा. 1 × 2 म्हणजे +2 झाले. -7 + 2 म्हणजे आले -5. अजून 5 × म्हणजे -10 झाले. 5 × 2 ना आणि -10 झाले. 16 + -10 म्हणजे झाले 6. 6 × 2 म्हणजे झाले +12. 12 + 12 म्हणजे झालं 0. 0 येणारच होतं बिकॉज 2 इज अ फॅक्टर. सो फर्स्ट फॅक्टर वॉज x - 2 अँड सेकंड फॅक्टर कसा घ्यायचा, दिस इज कॉन्स्टंट कोइफिशियंट, दिस इज कोइफिशियंट ऑफ x and this is coefficient of x square. So x square -5x and +6. So second factor is x square -5x + 6. तर दोन्ही क्युबिक पॉलिनॉमियल होत्या. आधी आपण त्याचं फॅक्टरायझेशन करून घ्यायचं, मग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर फॅक्टरायझेशन फॉर्म मध्ये लिहायचा आणि मग काही कॅन्सल होते का चेक करायचं. सो हा न्यूमरेटर आहे आणि हा डिनॉमिनेटर आहे. ही सोपी मेथड होती, सिंथेटिक मेथडी, त्यामुळे आपण पटकन हे काढू शकतो. अजून 2-3 मेथड आपण 9-10th मध्ये बघितले आहेत, पण आपल्याला फॅक्टर्स कसे काढले हे महत्त्वाचं नाही, फॅक्टर्स काय आहेत एवढंच फक्त महत्त्वाचं. सो आपण लिमिट पुन्हा लिहिणार आहोत. फॅक्टर काढून झाले तर आपले न्यूमरेटरचे फॅक्टर्स काय आले, लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर इज x - 2 into bracket x square plus 2x, x square plus 2x minus 3 upon याचे आले x - 2 into bracket x square plus minus 5x plus 6. आता x - 2 हा फॅक्टर इथे कॅन्सल होईल. दोन्ही ठिकाणी सेम आहे त्यामुळे x - 2 गेलं, which is equal to limit x tending to 2 x square plus 2x minus 3 upon x square minus 5x plus 6. आता पुन्हा या स्टेजला एक पॉलिनॉमियलच आहे न्यूमरेटर फॉर्ममध्ये आणि डिनॉमिनेटर. सो ती सिम्प्लिफाय करायची का हे आधी कशावरून ठरवायचं, डिनॉमिनेटर 0 येते का, डिनॉमिनेटर 0 चालत नाही, त्यामुळे तसं आलं तर सिम्प्लिफाय करावं लागेल. सो x टेंडिंग टू 2 म्हणजे 2 स्क्वेअर म्हणजे 4 झाले, 4 + 6 10 झाले आणि 5 × 10 म्हणजे 10 - 10 म्हणजे पुन्हा डिनॉमिनेटर 0 येतोय. म्हणजे डायरेक्ट लिमिट इथेही घालून चालायचं नाही, आपल्याला पुन्हा फॅक्टरायझेशन करावं लागेल. आता ही जी पॉलिनॉमियल आहे दोन्ही त्याचं पुन्हा फॅक्टरायझेशन करावं. आता हे माहिती आहे, सोपं आहे फॅक्टरायझेशन. x square plus 2x minus 3 याचं काय होणार, x square plus 2x minus 3. तर -3
चे फॅक्टर्स म्हणजे 3 आणि 1 हे फॅक्टर आले पाहिजे, पण मायनस ते, सो एक मायनस साइन दिलं पाहिजे, पण प्लस 2 येतं म्हणजे -1. सो x² प्लस 3x -x -3 x इंटू x प्लस 3 -1 आपण कॉमन घेणार, -1 गेल्यामुळे फक्त x प्लस 3 राहिलं. सो x प्लस 3 इंटू x -1, तर न्यूमरेटरचे फॅक्टर आले which is equal to limit x tending to 2 x plus 3 into x minus 1 हे झाले न्यूमरेटरचे फॅक्टर. तर आपल्याला डिनॉमिनेटरचे काय फॅक्टर पडतात, काय कॅन्सल होतं आणि काय लिमिट येते ते चेक करणार. डिनॉमिनेटर काय आहे, x² - 5x plus 6 x² - 5x plus 6 चे फॅक्टर आपण 3 into 2 आणि त्याची ॲडिशन 6 आहे ना, त्यामुळे 3 into 2 किंवा 6 and 1 असे चालतील. तर 3 into 2 केलं तर 3 into 2 केलं तर काय होणार आहे, -3 आणि -2 करायला लागेल. -3 into -2 प्लस 6 पण ॲडजस्ट होत आहे आणि -3 into -2 -5 हे पण ॲडजस्ट होत आहे. सो x² -3x -2x plus 6. सो x into x -3 वन फॅक्टर -2 ब्रॅकेट मध्ये घेतला, म्हटलं काय इथला प्लस झाला x आणि हा मायनस झाला x -3. सो x -3 into x -2 हा फॅक्टर आहे, x -3 into x -2. डिनॉमिनेटर मध्ये x -3 into x -2 हे फॅक्टर काढताना एकदा चेक करा नीट आलेत ना. आता कुठलाही फॅक्टर इथे कॅन्सल होत नाही, ते एक वेळ ठीक आहे, पण x = 2 ही व्हॅल्यू घातल्यावर पुन्हा डिनॉमिनेटर 0 येतंय का, म्हणजे एवढं सगळं आपण केलंय खरं. आता आपल्याला डिनॉमिनेटर जर 0 आला तर ह्यापुढे आपण काही करू शकत नाही. तर आपण बघितलं इथे तर x = 2 ही जर व्हॅल्यू घातली तर ह्या फॅक्टरसाठी, कारण हा फॅक्टर इथे कुठेही कॅन्सल झाला नाही आणि तुम्ही याचे जेव्हा 5x आणि याचे फॅक्टर्स काढाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की हा x -2 फॅक्टर येणार आहे तिथे. एकदा पुन्हा चेक करायला पाहिजे तर न्यूमरेटरचे काय फॅक्टर येतात, डिनॉमिनेटरचे काय येतात. इथे आपण बघितलं तर -3 -2 एवढंच ॲडजस्ट होऊ शकतं आणि ते ॲडजस्ट केल्यावर x -2 फॅक्टर हा येतोच आहे. मग न्यूमरेटरचे बाकी काही असू दे, उरलेला डिनॉमिनेटरचा कुठलाही असू दे, एक फॅक्टर डिनॉमिनेटर प्रॉब्लेमॅटिक येतोय तो म्हणजे x -2 आणि त्यामुळे x = 2 हे घातल्यावर 0 होणार. याच्या पुढे जाऊन तुम्ही अजून काही सिम्प्लिफाय करू शकत नाही, कारण ऑलरेडी सगळे फॅक्टर्स आपण इथे काढलेले आहेत. सगळे फॅक्टर्स काढून सुद्धा कुठलाही फॅक्टर इथे कॅन्सल न होता डिनॉमिनेटरमध्ये जर 0 येत असेल तर एवढं सगळं केल्यानंतर आपण असं म्हणणार की फॉर धिस लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. एवढं सगळं केल्यानंतर शेवटी आपल्याला म्हणावं लागेल की लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. तर काही फंक्शन अशी असतात, काही फंक्शन व्हॅल्यू अशा येतात त्या खरोखरच एक्झिस्ट होत नाही, खरोखरच इन्फिनिटीकडे जातात. पण आपण पहिल्यांदी फक्त व्हॅल्यू घालून डायरेक्ट इन्फिनिटी असं म्हणू शकत नाही, कारण तुम्ही बघितलेत ह्याच्या आधीची बरीच एक्झाम्पल्स बघितले ज्याच्यात फर्स्ट अटेम्प्टला जर तुम्ही व्हॅल्यू घातलीत तर खरंच लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट असं वाटतं आपल्याला, पण नंतर लक्षात येतं की ते सिम्प्लिफाय केलं फॅक्टरायझेशनने वगैरे तर येते लिमिट येते, म्हणजे लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे त्याला, फक्त फर्स्ट अपीअरन्समध्ये ती वाटते की इन्फायनाईट येते. त्यामुळे पहिल्याच याच्यात जेव्हा 0/0 आलं तेव्हाच लगेच म्हणून टाकायचं नाही की लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट म्हणून. फॅक्टरायझेशन करायचं, कुठे कुठे फॅक्टर कॅन्सल होतात आणि मग लास्ट स्टेजला लिमिट येतं, फायनाईट लिमिट येतं. एखादं एक्झाम्पल असं असतं की ज्याच्यात खरंच लास्ट स्टेजला सुद्धा लिमिट आलंच नाही, काहीतरी नंबर अपॉन 0, हा नंबर काही असू दे, न्यूमरेटर काही असू दे, जो काही न्यूमरेटर आलाय तो, पण डिनॉमिनेटरमध्ये इथे 0 येतोय, त्यामुळे आपण असं म्हणणार की फॉर धिस एक्झाम्पल लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. सो अशी व्हेरियस टाईपची लिमिटची एक्झाम्पल्स असणार आहेत. बरेच प्रकार आपल्याला यूज करायला लागतात. एक्झाम्पल बघितल्यानंतर ठरवायचं की आपल्याला आता कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या मेथडने इथे सॉल्व्ह करावं लागेल.